ఒకప్పుడు వెనకటి కాలంలో రాళ్ళల్లో వండుకున్నారని అంటారు కదా. ఇది శకుంతల పాట్ అని ఆమె పేరు మీద వచ్చిన పేరు. దీనికి శకుంతల పాట్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. మన చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ గారు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివే ఉండేవి. ఇందులో వంట చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? చాలా టేస్టీ ఫుడ్ తినాలంటే వండేటప్పుడు మన చెయ్యి వేయడంతో పాటు అసలు సిసలైన అలనాటి వంట పాత్రలు కూడా చాలా అవసరం కదా. మరి అలనాటి వంట పాత్రలు కావాలనుకుంటే జిస్టా స్టోర్ని విజిట్ చేయండి. ఇంకా ఇక్కడ మంచి మంచి అలనాటి పాత్రలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. Hi, this is Gista, which is made for traditional items, purely for kitchenware, dining ware and home decor. So let me introduce you, okay? Please have a look. These are the brass vessels and this is idli patram, where you can see 7 pit. Like this you can find it, and very strong, heavy metals with tin coated, okay? In this you have to use the cloth which we are already providing you. These vessels we have in 12 pieces as well. This is 7 pieces. Next 8, 9 and 12 are there, okay? And these vessel you can use for multi-purpose. Like if you don't want to use the idli as of now, then you can use as a vessel. You can make pulao, anything like rasam, pulao, papcharu, pappu, or any fry, any gravy curry. You can use for the multi-purpose. This is the vessel's greatness, okay? And this is a Pavali drum, which is for storage purpose. You can use for storage, Pavali drum. Okay. In this we have, First time I'm hearing yeah, the name, tradition name is Pavali. Okay. And you can call it as a drum, where we can store all material like any rice, gehu, dal, anything you can store, okay? And this is Kansa plates, Kansa, bronze, which is Shuddha Dhatu. This is a very tradition item where we can have food. It will be very healthy benefits, okay? And next we can go for the tin vessel, which is very pure tin metal, which is used for the tin coating, like this. And this is a pure metal of tin which we use for the rasam and anything boiling purpose like milk, rasam, kashayam, anything you boil, you will get a nice aroma and taste, health benefits as well, okay? Next we can come to the different size of brass items. This is for a curry purpose, multi-purpose you can use, anything you can cook. This is without handle style, which is a brass. And this is a filter, coffee filter. It's a old tradition. It's a very good thing. We'll have the coffee, and with this davala tumbler, where we use a tradition to have a tea or coffee. And this is copper one, which is Mughlai style mug we have. Yeah, it is nice. And you store water and have it. It's very healthy. And we have a glasses as well. And this is a home decor item where you can see in Mysore, yeah, in Dasara, if you find these kind of tradition in Mysore, you will find the real elephants with the all items, okay? This is the, and where you can find the mat, we have mats, and that is a roti box. Yes, I can show you here. Here it is with a column design. It looks very nice with roti box. This is brass, okay? And you can see soapstone vessels with lid, without lid, you can see. ఇందులో వంట చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలాసేపు వేడిగా ఉంటుంది. 3 వంతులు మంట పెట్టొచ్చు, తర్వాత ఆఫ్ చేస్తే మరిగి 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 మీ ఐటెం మంచి రుచికి వచ్చి ఐటెం కూడా సరిగా ఉడికిపోతుంది. సో ఇది చాలా బాగుంటుంది.
ఇది మణిపురి పాటరీ. మణిపురిలో స్టేట్లో ఈ ట్రెడిషన్. ఇది 2 kinds of స్టోన్స్ నుంచి తయారైంది. దీన్ని ఏమంటారు? మణిపురి పాటరీ యా బ్లాక్ పాటరీ యూ కెన్ సే. ఓకే, పాటరీ. Pottery. This is a milk cup actually. మిల్క్ కప్. Yeah, the material is a black material which we called Manipuri material. Okay, this is a cup shape. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సో హెవీ. Not heavy, it's very light. You can see, ఓకే. ఓ, very light. And well, in this you can have milk, coffee, anything. And these are all storage vessels, to lift boxes. it also it is so easy. Yeah. This is the storage boxes in brass. మన చిన్నప్పుడు మన అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ గారు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివే ఉండేవి. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్, తర్వాత స్టీలు, తర్వాత గ్లాస్ వచ్చింది. కానీ అంతకుముందుకు ఏ వాడేవాళ్ళం? ఇత్తడి వాడేవాళ్ళం. ట్రెడిషన్. ఇది మోదక పాత్ర. మోదక పాత్ర అంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆవిరి. मोमोज भी बना सकते, मोमोज बना सकते और इसमें एनीथिंग यू कैन डू. मतलब ఆవిరి పట్టడానికి ఏదైనా సరే. ఒకవేళ అది అవసరం లేదు, ఇది తీసేసి దీన్ని మల్టీపర్పస్గా వాడచ్చు. అంటే దీంట్లో మీరు మళ్ళీ వండుకోవచ్చు, ఎందుకంటే టీన్ కోటింగ్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ మల్టీపర్పస్. బట్ మోదక పాత్ర అని అంటాము. దీని స్టైల్, ద వే, హ్యాండిల్స్, ఇట్స్ లుక్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇది గ్లాస్ ట్రే, ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్ క్యారీ, గ్లాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇది చూడటానికి బాగుంది. ఆ డిజైన్, ఆ ట్రెడిషన్ డిజైన్, కలర్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ షోయింగ్. అవును, ఇది వచ్చి మల్టీపర్పస్ వెజల్, కానీ హైదరాబాదీస్ బిర్యానీకి బాగా వాడతారు. ఇది బాగా నచ్చుతుంది. హ్యాండిల్ ఉంది అండ్ దమ్ముకు వస్తుంది, చూడటానికి బాగుంది. అండ్ మల్టీపర్పస్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ కుక్. ఉంది, హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది. ఇది కాస్ట్ ఐరన్ కడాయి. కాస్ట్ ఐరన్ బరువుగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో సైజ్. ఎందుకు అంటే ఇది 3 kinds ఆఫ్ మెటీరియల్తో తయారు చేసిన కాస్ట్ ఐరన్. ఐరన్ అంటే షీట్ మాత్రమే, షీట్ని మనం షేప్లో తీసుకొస్తాం. ఇది మాత్రం 3 kinds ఆఫ్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేశారు. నెమ్మదిగా వేడెక్కి చాలాసేపు వేడి ఉండి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి మరి దీంట్లో వండుకోవటం వల్ల. జస్ట్ సీజనింగ్ అంటే మొదటిసారి దాన్ని సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్, ఉల్లిపాయతో శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పెద్దగా సీజనింగ్ కూడా ఏమీ ఉండదు, చాలా ఈజీ టు యూస్. ఓకే, ఇందులో బ్రాస్లో రకరకాలు. ఇది రైస్ పాట్ అండ్ ఇవన్నీ నీమ్ వుడ్ విజిల్స్. అంటే మన దగ్గర ఏ విజిల్స్ వాడినా బెటర్ టు యూస్ వుడ్ స్పూన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆర్ ఎనీ అదర్. ఓకే, లేదా అంటే ఇత్తడి, మళ్ళీ బ్రాస్లో మనం అవి వాడచ్చు. అవి నేను చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ యూ కెన్ కమ్ హియర్. బ్రాస్లో మనకి చాలా రకాల షేప్స్తో వచ్చినాయి. దీని వానా అంటాం మనం. వానా, దీని పేరు వానా. ట్రెడిషన్ నేమ్ వానా. ట్రెడిషన్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వజిల్ ఇస్ వానా. యా, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. ఓకే, మా దగ్గర 15 states నుంచి తీసుకొచ్చిన ట్రెడిషన్ ఉంది. 650 ఆర్టిజన్స్, అంటే మేకర్స్ హూ ఆర్ మేకింగ్ ద వెజల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. 650 ఆర్టిజన్స్తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం. అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. until unless they reach as our quality, అప్పటిదాకా మనం ఏ ఐటమ్ని కూడా we don't purchase, because we want our customers to be very satisfied and clear cut. ఎనీథింగ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు, అంత పర్ఫెక్ట్గా మనం చూస్తాం. సో ఎందుకంటే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుందే ట్రెడిషన్, సో అందులో ఎలాంటి లోటు ఉండకూడదు. దిస్ ఈజ్ సర్వా అని ట్రెడిషన్ నేమ్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. సో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ డిఫరెంట్, అంతా బ్రాసే, కానీ ఇందులో ఇన్ని మోడల్స్. ఇది చూస్తే ఫ్రై ప్యాన్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఫ్రై. అండ్ దిస్ ఈజ్ రోటీ తవా ఇన్ బ్రాస్. Yeah, and this is for anything you can multi-purpose fry. And this is jalebi tray. It has some history and చాలా మంది లవర్స్ ఉన్నారు దీనికి. ఎందుకంటే దీని షేప్ అండ్ ఇది ఎలా ఉందంటే, మనం ఏదైనా దేవటానికి అంటే ఏదైనా మనం వండితే ఆయిల్ బాగా వేసి జిలేబీ ట్రే అంటాం దీన్ని. జిలేబీలు ఎలా తీస్తాము, అలా అన్ని ఐటమ్స్ లైక్ మురుకులు చేయొచ్చు, అప్పాలు చేయొచ్చు, వడియాలు చేయొచ్చు, బజ్జీలు చేయొచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్. ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్కి చాలా బాగుంటుంది, మల్టీపర్పస్ యూ కెన్ యూస్. అండ్ ఇది వచ్చేసి కడాయి.
ఇది లిడ్, బ్రాస్ కడాయి విత్ లిడ్. ఇది పెద్ద సైజ్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్. అరౌండ్ 1 kg మనం ఇది ఇందులో ఏదైనా కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, వండుకోవచ్చు. మల్టీపర్పస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ మల్టీపర్పస్. ఇందులో 4 సైజెస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇది ఎక్స్ట్రా లార్జ్, అండ్ ఇది లార్జ్, అండ్ ఇది మీడియం, అండ్ విత్ టిన్ కోటింగ్. సో అది చిన్నది ఫర్ 2 persons, ఇట్స్ ఎనఫ్. అలా మల్టీ సైజెస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డెక్చి విత్ లిడ్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ లార్జ్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్, పెద్దది కూడా ఉంది చూడండి. మోర్ దాన్ 1 kg యూ క్యాన్ డూ దిస్. పులావ్ అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది రైస్ పాట్ ఆర్ ఎనీ బాయిల్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్, మల్టీపర్పస్. పెద్ద పెద్ద వెజల్స్, సైజెస్ లార్జ్ అండ్ మీడియం. అండ్ ఇందులో అయితే ఇది రైస్ పాటే. ఇందులో మనం పాయసం అలా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ట్రెడిషన్ ఏమో మోటర్. ఓకే, ఇది శకుంతల పాట్ అని ఆమె పేరు మీద వచ్చిన పేరు. దీనికి శకుంతల పాట్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, చూపిస్తాను. షూర్. కాబట్టి పూనా నుంచి వచ్చిన ట్రెడిషన్ ఇది, పూనా ట్రెడిషన్. శకుంతల పాట్ అని, ఇందులో ఇది గీ పాట్, ఇదేమో శకుంతల పాట్. మల్టీపర్పస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఇలా లిడ్ ఉంటుంది, టిన్ కోటింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా టిన్ కోటింగ్ ఉంది, స్పూన్ విత్ లిడ్. అండ్ ఇది గీ పాట్ విచ్ ఇస్ స్మాల్ అండ్ నైస్, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వస్తే మీకు మసాలా బాక్స్ ఉంటుంది విత్ లేయర్, మసాలా బాక్సెస్ విత్ టిన్ కోటింగ్. ఇందులో మీరు పౌడర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎనీ మసాలా పౌడర్స్ యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, ఇట్లా అన్నీ సరిగా తీసుకోండి. తర్వాత ఇది హ్యామర్డ్ వన్. ఎందుకంటే ఇది ఇలా హ్యామర్ చేసిన దానివల్ల ఈ డిజైన్ వచ్చింది మీకు. మనకి హ్యామర్డ్వి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అట్లాగా. ఇది వచ్చేసి సింపుల్ మసాలా బాక్స్. ఇందులో మీరు జీలకర్ర అలాగే వాడచ్చు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పప్పులు అలా వేసుకోవచ్చు. పౌడర్స్ వేయరాదు, ఎందుకని ఇది కెమికల్ రియాక్ట్ అవ్వకుండా టిన్ కోటింగ్ లేదు. ఇందులో అయితే టిన్ కోటింగ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, దాట్స్ ఇట్. ఇది రా మెటీరియల్స్ ఏవైనా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇది ఒక సైజ్ ఆఫ్ బాక్స్. అండ్ ఇది లగాన్. ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ లగాన్, హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆర్ వెరీ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇది బిర్యానీ లవర్స్ అందరికీ నచ్చుతుంది. ఇందులో 5 సైజెస్ ఉన్నాయి. You can see this is a XXL size where you can cook more than 2 kg or 3 kg, up to 3 kg. And is large size, and it's medium, small. 5 sizes we have in this. This is called lagan. ఇక్కడ నుంచి తీయండి. ఇంత సైజు దీపాలు కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకే, ప్లీజ్ కమ్. సో బ్యాక్ టు హియర్. లస్సీ గ్లాస్ ట్రెడిషన్. ఇది కూడా హ్యామర్డ్ వన్, హ్యాండ్మేడ్. అండ్ ఇది కోలం డిజైన్ ఫిల్టర్. ఇది కాఫీ ఫిల్టర్ విత్ డిజైన్. కోలం అంటాం దీనికి, ట్రెడిషన్ నేమ్ కోలం కాఫీ ఫిల్టర్. ఇందులోనే ఈ సెట్ ఉంటుంది మనకి. ఇది కూడా కోలం డిజైన్. ఓకే, సో ఇది వచ్చి హ్యామర్డ్ వన్. హ్యామర్డ్ వన్ అంటే సుత్తితో దీన్ని డిజైన్ చేశారు, తమిళనాడు స్పెషల్. అండ్ ఇట్స్ కాఫీ ఫిల్టర్ వేర్ యూ క్యాన్ ఫైండ్. ఇందులో కూడా హ్యామర్డ్ వన్, దవరా అండ్ తమ్లర్, దవరా తమ్లర్ అని పేర్లు, ట్రెడిషన్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ అవే ఫిల్టరు. సో దాని హిస్టరీ ఇక్కడ మీరు ఇది కాపీ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ ద కల్చర్ స్టోరీ ఆఫ్ బ్రాస్ కాఫీ ఫిల్టర్.
దీనికి ఒక స్టోరీ ఉంది, ఈ ట్రెడిషన్కి ఒక స్టోరీ ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు ద ఆల్ పీపుల్. ఎందుకంటే మనకి ఇది ఇలాంటివి ఇష్టం. వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇదేంటి కొత్త విషయం తెలుసుకోవాలి, ఇలాంటి ఐటమ్ మన కిచెన్లో ఉండాలి, మనం వాడాలి. ఇది రోటీ బాక్స్ స్టోరేజ్ కంటైనర్ అనమాట, విత్ లిడ్, విత్ టిన్ కోటింగ్, సో దట్ మనం కొంచెం సేపు కూడా ఇందులో పెట్టచ్చు. వేడిగా కూడా ఉంటుంది, చాలా సేపు ఉంటుంది, కొంచెం సేపు వేడిగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ట్రెడిషన్ ఐటమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో మిల్క్కి సాస్ ప్యాన్ అన్ని రకాల సైజెస్లో ఉన్నాయి, బ్రాస్ విత్ టిన్ కోటింగ్. సో ఇది మల్టీపర్పస్ అండి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యూస్ మీరు యూస్ చేయొచ్చు. కొత్త విషయం ఏంటంటే కొలతలు. ఒకప్పుడు ఇలాంటివి మన ఇంట్లో ఉండేవి, పప్పు కొలవటానికి, బియ్యం కొలవటానికి. మేము చూసాము మా చిన్నతనంలో, పప్పు కొలవటానికి, బియ్యం కొలవటం, ఇవన్నీ ఇలాంటి వాటితో కొలిచేవాళ్ళము. ఇది వచ్చేసి రకరకాల పిండి తడపొచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, మల్టీపర్పస్. టిన్ కోటింగ్ ఎందుకు ఉండదంటే ఇది మనం పొయ్యి మీద పెట్టాము, స్టవ్ మీద పెట్టాము, బికాస్ వీఆర్ నాట్ కుకింగ్ ఇన్ దిస్, వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఏదైనా మిక్స్ చేయటానికి. మెయిన్లీ మన డౌ చేయాలి అంటే, మనం పిండి చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాం రొట్టెలకి, దానికి మా చిన్నతనంలో ఇదే వాడేవాళ్ళం. తర్వాత ఇవన్నీ లిడ్స్, లగాన్ వాటికి వాడతాం కదా, వాటికి లిడ్ సపరేట్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఫిక్స్ అయితే కానీ దమ్ బిర్యానీ కానీ బాగా కుదురుకుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నీమ్ వుడ్. ఇందులో సూప్ బౌల్ విత్ స్పూన్, ఎంత స్టైల్గా ఉంది చూడండి. సో ఇందులో రకరకాల కంటైనర్స్, ఇలా సర్వ్ చేయొచ్చు, చూడటానికి బాగుంటుంది, ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది. ఇలా సర్వ్ చేయొచ్చు ట్రే లాగా, గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది, చాలా బాగుంది, డిజైన్ కూడా బాగుంది. ఇలా సర్వ్ చేయొచ్చు. ఇవి వచ్చేసి చాపింగ్ బోర్డ్స్. కానీ దీని మీద మీరు డైనింగ్ టేబుల్ మీద రకరకాల ఫ్రైస్ ఐటమ్స్ ఇట్లా మీరు డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఇట్స్ లుక్స్ వెరీ నైస్, బట్ ఇట్స్ మెయిన్ చాపింగ్ బోర్డ్. సో ఇందులో రకాలు, ఇది ఇది నేచర్, ఎలా నేచురల్గా వచ్చిందో దీనికి ఇంకెలా, ఈ ఐటమ్ని మేము ఎలాంటి పాలిష్ చేయము, అది. సో ఇది ప్యూర్ నీమ్ నుంచి వస్తుంది. ఇవన్నీ చాపింగ్ బోర్డ్స్, డిఫరెంట్ షేప్స్. ఇవి వచ్చేసి మనం ఏ రకమైన పిండిలు వాడడానికి, తీయటానికి, పోయటానికి బాగుంటుంది. సో ఇవి ఇన్ని రకాల బౌల్స్, డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ బౌల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పస్, ఎనీ పర్పస్. సర్వింగ్ అండ్ ఇందులో చిన్ని స్పూన్స్ ఉన్నాయి, బాగున్నాయి, క్యూట్గా ఉన్నాయి. ఇవి ఇలా ఉంటాయి షేప్లో, అసలు అన్ని డబ్బాల్లోకి వచ్చేస్తాయి, మందంగా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇవి పురుగు కూడా చాలా రోజులు మన్నిక అలా ఉంటుంది. ఇందులో నాకు నచ్చింది ఏంటి చెప్పనా, చిన్న స్పూన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఫస్ట్ వచ్చిన వెంటనే ఆ చిన్న స్పూన్స్ చూసారు, క్యూట్గా చాలా నచ్చినాయి. మసాలా స్పూన్స్ అని ఇందులో కూడా ఇంకో చిన్న సైజు ఉన్నాయి, చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, చాపింగ్ బోర్డ్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి, మీరు వీడియో తీసుకోండి ఎన్ని రకాలు. స్క్వేర్ షేప్, రౌండ్ షేప్, ఇదేమో కాంపాక్ట్ డిజైనర్ షేప్. అండ్ ఇది వచ్చి రొట్టెల పీట, చెక్లా. ఇది కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. చెక్లా దీనికి ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఇంత మందంగా చుట్టుముట్టు ఇలాగ షేప్ గా, అంటే కదలకుండా ఉండాలి కదా. మనం ఇప్పుడు వంట చేసే దగ్గర కదలకుండా ఇది ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు బయట ఉండేవన్నీ వేస్ట్ వుడ్, ఇంకా దాని తోడు ఏంటంటే మనం చపాతీ కదులుతా ఉంటది, కదిలితే చెయ్యలేము, అంత ప్రాపర్ గా రాదు. ఇది చాలా హెవీగా ఉంది, సో దాన్ని బట్టి మనకి కింద మంచిగా నిలబడిపోయి ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లిక్విడ్స్ కాకుండా ఏదైనా డ్రై ఐటమ్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. డ్రై ఐటమ్స్ అంటే ఇంకా బాదాం, కాజు, ఓకే, ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఏదైతే మనకి తడిగా ఉండని ఏ పదార్థమైనా పెట్టుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. ఇది నీమ్ వుడ్ కాబట్టి పురుగు రాదు, అలా మనము మల్టీపర్పస్గా వాడుకోవచ్చు. ఇది మళ్ళీ రోటీ బాక్స్ ఇన్ నీమ్ వుడ్, ఎందుకంటే మల్టీపర్పస్ ఎన్ని రకాలు, జవారీ రోటీ, ఎన్నెన్ని రోటీలు. మనమైతే జొన్న రొట్టె, మొక్కజొన్న రొట్టె, గోధుమ రొట్టె, ఎన్ని రాగి రొట్టె, మల్టీగ్రెయిన్ రొట్టె తినని వాళ్ళు ఉండవు మన హైదరాబాద్ యాజ్ పర్ మీ. ఇవి కంచు, బ్రాన్స్,
శుద్ధ ధాతువు అంటారు. వెండి తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ కంచుకి. మన దగ్గర వండే పాత్రలు ఉన్నాయి, డైనింగ్ వేర్ వడ్డించే పాత్రలు ఉన్నాయి. సో ఇవి వండొచ్చు, వడ్డించవచ్చు, అంటే కుకింగ్ అండ్ సర్వింగ్ పర్పస్. 2 in 1 both. And we have in a handle shapes with lid. కంచులో లిడ్ ఎందుకు రాలేదు అంటే ఇది కాంప్లిమెంటరీ ఇస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ఈ కంచులో లిడ్స్ కానీ ఇవి కానీ ఉండవు, కాంప్లిమెంటరీ కింద ఇది స్టీల్ లిడ్ ఇస్తున్నాం. బట్ ఎంత బరువు ఉంటుంది పట్టుకొని చూడండి, హెవీ మెట్. వెండి తర్వాత కంచుకి అంత పేరు. కంచులో కంచు మోగినట్టు కనకమ్మ మోగదని అంటారు. ఇది మనం మోగించి చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇందులో డిఫరెంట్ సైజెస్, వెజల్స్, ఫ్రై ప్యాన్స్, టోపీ. మెయిన్ మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కాబట్టి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్. ఎక్కువ ప్రిఫర్ కంచులో తింటే కూడా హెల్తీ. ఇది వచ్చేసి డెజర్ట్ బౌల్ విత్ స్పూన్. ఎంత బాగుందో చూడండి. కంచు మెరుపు చూడండి, చాలా షైనింగ్ ఉంది. విత్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్, అలాంగ్ విత్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్. పల్లెం, ప్లేట్. ఇది ఒరిస్సా నుండి చూడండి, బరువు హ్యాండ్ మేడ్. ఇది చిన్న సైజు, ఇది పెద్ద సైజు. హ్యాండ్ మేడ్, చాలా బాగుంది. ఒరిస్సా స్టేట్ నుంచి వస్తుంది మనకి. సో ఇది వచ్చి కంచు. మెయిన్ కంచు చాలా బాగుంటుంది. శుద్ధ ధాతు, మల్టీపర్పస్గా వాడచ్చు, వండొచ్చు, వడ్డించచ్చు, తినవచ్చు. 3 రకాలుగా ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే, నెక్స్ట్ టిన్ మెటీరియల్. ఇందాక నేను అక్కడ చూపించాను. ఇందులో ఇన్ని షేప్స్ ఉంటాయి. బాయిలింగ్ పర్పస్, రసం, మెయిన్ రసం, బ్యూటిఫుల్ అరోమా విత్ బ్యూటిఫుల్ టేస్ట్. సో ఇదేమో టిన్ కోటెడ్ తంబలం, యూ కెన్ యూస్ ఫర్ మల్టీపర్పస్. అండ్ దిస్ ఇస్ అ వితౌట్ టిన్ కోటింగ్, దేనికైనా వాడచ్చు. బాగున్నాయి ఇవి కూడా. మన వాళ్ళు ఒడి బియ్యంకి వాడచ్చు. 5 కిలోల బియ్యం కలపొచ్చు ఇందులో. అంత హెవీగా ఉంది, అంత పెద్దగా ఉంది సైజు. 5 కిలోల బియ్యం పడతాయి ఇందులో. ఒడి బియ్యంకి కలపొచ్చు, అలా ఉంటుంది. ఇంకొకటి బ్యాక్, ఇది ఎందుకు ఇలా ఉంటుందంటే ఇది మెటీరియల్, ఇది ట్రెడిషన్ ఇలా వస్తుంది. బ్రాస్, దిస్ ఇస్ బ్రాస్, ఇత్తడి. లుక్ హైలైట్ అవుతుంది. అవునండి. ఇత్తడి. ఇందాక చెక్లా చూసాం కదా, బేలన్. ఓకే, చాలా హెవీగా ఉన్నాయి దానివల్ల. ఇది వచ్చేసి పట్ల, ఇదొక షేప్ ఆఫ్ వెజల్. ఇత్తడిలో పాలు, మనం పాయసము ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇందులో 3 షేప్స్ ఉన్నాయి, 3 సైజెస్ ఉంటాయి. 3 సైజెస్ మన దగ్గర ఉంటాయి. ఇదిగో చూడండి, విత్ లిడ్. ఇది లగాన్, అగైన్ మల్టీపర్పస్ వెజల్స్. బిర్యానీ, పులావ్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్. అంటే వాటికి మనం ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, అంటే పులావ్ అలాంటివి అనేది ఎక్కువ పైకి వస్తాయి కాబట్టి కొంచెం వెడల్పుగా చూస్తాం, మనకి ఉంటే బాగుంటుందని చూస్తాం. సో వీటి లిడ్ ఇవి. నేను ఇందాక మీకు ఇడ్లీ పాత్రం చూపించాను కదా, అది 7 ఫీట్. ఇది 8 ఇడ్లీస్ వస్తాయి ఇందులో. ఇందులో క్లాత్ ఉంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను ఏం చేశానంటే ఇంట్లో ఇది నా క్లాత్ లేకుండా వేస్తే దిగిపోతుంది. నేను క్లాత్ లేదనేసి నేనేం చేశానంటే ఇలాగే కాటన్ క్లాత్ తీసి వేసాను. కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలా బాగుంది, ఇలా స్టిచ్చింగ్. ఎందుకంటే అవునండి, ఇది 8. దీన్ని మల్టీపర్పస్ వాడొచ్చు. ఇంత వెజల్ ఉంటుంది ఇంట్లో. ఎవరైనా మనకు 4 వచ్చినప్పుడు వండడానికి పెద్ద పాత్రలాగా వాడుకోవచ్చు. పెద్ద ఫ్యామిలీ అయితే రెగ్యులర్గా మనం ఇందులో వంట చేసుకోవచ్చు. సో మనం విత్ క్లాత్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. దీనికి టిన్ కోటింగ్ ఉంటుంది, మీరు గమనించండి. ఇప్పుడు మేము కొనేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అనుకోండి, ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇలా క్లాత్స్ దొరుకుతాయా? క్లాత్స్ విడిగా ఇవ్వట్లేదు, కానీ ఇది సింపుల్. మీరు ఇది ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీకు తెలియడానికి ఇస్తున్నాము. నెక్స్ట్ మీరు ఇవి ఎప్పటికీ ఉండవు, చాలా రోజుల తర్వాత పోతాయి కాబట్టి మీరు యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ. ఇదేమో 9 ఫీట్, ఇందులో 9 వస్తాయి. ఇట్లా 5, 4. ఇడ్లీ షేప్ కూడా పెద్దగా ఉంటుంది, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. పెద్దవి ఒక 1, 2 వేసేసినా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా చిన్న ఇడ్లీలు అంటే 5, 4 తింటాము. పెద్దవైతే 2, 3 తింటే సరిపోతుంది. ఇది 12 పాత్ర, 12 ఫీట్ అంటారు. 12 ఫీట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇదైతే పర్లేదు. మీకు ఇది చూపించండి. ఓకే, ఇది మెయిన్ కదా. బాగుంది. ఎంత బరువుగా ఉందో మీరు గమనించండి.
అది చూస్తే తెలిసిపోతుంది. అంటే క్వాలిటీ చాలా పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ ఉంది మన దగ్గర. సో క్వాలిటీవి ఒక్కటి కొన్నా సరిపోద్దండి. అలాంటివి మన దగ్గర ఉండాలని మనం కోరుకోవాలి. ఇది కంచు ప్లేట్లు, బరువైన ప్లేటు, కంచులో తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఇదేమో కంచులో, బ్రాస్లో, ఇత్తడిలో స్పూన్స్. ఇవి కూడా చాలా వెయిట్ ఉన్నాయి, హ్యాండిల్ ఉంది, షేప్స్ బాగున్నాయి, చూడటానికి కలర్ బాగుంది. కిచెన్ లో ఎంత అందంగా కనపడతాయి. ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే కిచెన్ చూడండి ఇలా ఉందనుకోండి, ఎంత బాగా హైలైట్ ఉందండి. అసలు దూరం నుంచి చూస్తేనే చాలా బాగుంది, చాలా మెరిసిపోతా ఉంటది. గోల్డెన్ కలర్ ఆల్వేస్, వి లైక్ గోల్డ్ కదా మనకి. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇవి ఇదివరకే చెప్పాను అండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా. చూడటానికి చాలా అందంగా, చిన్నగా, క్యూట్ గా, విత్ హ్యాండిల్స్, లిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంది. నలుగురు ఫ్యామిలీకి ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది. చిన్నగా ఏదైనా ఇది డైనింగ్. ఇక్కడ స్టోరీస్ బాగున్నాయి, ఇక్కడ స్టోరీస్ మెన్షన్, కమ్యూనిటీ స్టోరీ, యాంటిక్ బ్రాస్. ఇది మీకు చూపిస్తాను, ఇక్కడ ఉంది. నేను వచ్చిన వెంటనే అవి ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నాను. వెరీ నైస్. యాక్చువల్లీ నాకు ఆ స్టోరీస్ చాలా హిస్టారికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. నైస్ నైస్. ఇది వచ్చి నెయ్యి పాత్ర, యాంటిక్ అని, నెయ్యికి బాగుంటుంది. మల్టీపర్పస్, ఎనీ ఆయిల్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఇంకా వేరే ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ఇది ఉండదు. టిన్ కోటింగ్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో మల్టీపర్పస్, ఇవన్నీ స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ అట్లా. ఇది కూడా నెయ్యికి వాడతారు. బాగున్నాయి. అది తీయటం రాకపోతే ఒకవేళ ఇది హ్యాండిల్ ఉంది. ఇందులో కూడా చాలా డిజైన్స్ ఉన్నాయి. ఇది హ్యామర్డ్ వన్, హ్యాండ్ మేడ్ వన్, హ్యామర్డ్ చేసి తయారు చేశారు. అది ఇలాంటి డబ్బాలు అయితే మా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు చూసాం. టీ పొడి, కాఫీ పొడి, షుగరు, పిండి ఏదైనా పెట్టుకోవాలని ఇలాంటి వాటిల్లోనే పెట్టుకున్నాను. ఇందులోనే ప్రిఫర్ చేస్తారు చాలా. అదే కదా, అన్ని సైజెస్, ఇవన్నీ బాక్సెస్ మన ఇంట్లో ఉండేవి. అవును, వి యూస్ టు ఫైండ్ ఇన్ అవర్ హోమ్స్ కదా. అవును. సో ఇందులో కెట్టెల్ కూడా ఉంది. ఇది టీ కెట్టెల్ ఉంది. సో ఇది టిఫిన్ బాక్సెస్. ఇది పెద్దది, లార్జ్ పెద్ద బాక్స్. ఇందులో 3 సైజెస్ ఉంటాయి. ప్రతిదీ 3 సైజెస్ ఉన్నాయి. ఇందులో మాత్రం 4 సైజెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇవి డ్రమ్స్, స్వీట్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అప్పడాలు, పండగలకి వంటలు చేసుకుంటాం, అవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. ఇది తీసి చూపిస్తాను ఇందాక, మళ్ళీ చూపిస్తాను. దాని షేప్ ఇలా ఉంటుంది, డిజైన్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా వస్తుంది, ఇంత పెద్దగా వస్తుంది. కోటెడ్ లేకపోయినా పర్లేదు కదా. వీటికి టిన్ కోటింగ్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇందులో జస్ట్ స్టోరింగ్ పర్పస్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ వెజల్కి అవసరం లేదు. బట్ ఈవెన్ వీటన్నిటి కూడా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే చాలా రోజులు పెడతాం. అవునవును. లైక్ ఇప్పుడు కాఫీ, టీ, షుగరు లాంటివి మనం చాలా రోజులు ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. స్వీట్స్ ఎంతకాలం, ఆ విధంగా. లేదా బియ్యం అలాంటి వాటికి టిన్ కోటింగ్ అవసరం లేదు. బియ్యము, పప్పులు అలాంటి వాటికి టిన్ కోటింగ్ అవసరం లేదు. అట్లా. ఇది రోటీ బాక్స్. ఇందులో ఇన్ని రకాలు డిజైన్స్ బాగుంది. ఇది కంటైనర్. ఇదేమో కర్వ్డ్ షేప్, ఇదేమో ఫ్లాట్ షేప్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ నొక్కు పడదు, చూడండి ఎంత బాగుందో. గోరు తగలకుండా, తీసేటప్పుడు ఇబ్బంది కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఏదైనా పెట్టినా కూడా అంటే గబుక్కున తీస్తే కొంతమందికి నెయిల్స్ అయిపోయి ఇబ్బంది అయిపోతుంది, హార్ష్గా ఉంటాయి. ఇది వచ్చి ఐరన్, కంప్లీట్ ఐరన్. ఇందులో చూడండి, చిన్నపిల్లలు వండేలాగా. ఇవి నిజంగా వండొచ్చు, కింద క్యాండిల్ పెట్టి పెట్టేసి ఈ పాత్రలు వాడచ్చు. ఇది కాస్ట్ ఐరన్ లో మినియేచర్. ఇదేమో ఐరన్ యాక్చువల్లీ. ఇందులో తవా, రోటీ తవా. ఇదేంటో చెప్పుకోండి. నాకు ఐడియా లేదండి. రుమాలి రోటీ. ఓ, మనకు తెలియకుండా ఉండదు హైదరాబాదీస్కి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. రుమాలి రోటీ. ఇవి రకరకాల తవాలు, ఫ్రైస్కి, తడకాలకి వాడచ్చు కదా. రకరకాల షేప్స్లో ఉన్న కడాయిలు. ఇది చిన్నది, చిన్నప్పుడు మన ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉండేది, ఐరన్లో ఉండేది. తడక, పప్పు ముందు ఉడకబెట్టి తర్వాత తడక దాంట్లో వేసేవాళ్ళు. హ్యాండిల్ తోటి బలంగా ఉంది, చూసారా.
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ చాలా వెయిట్గా ఉన్నాయండి. Weight క్వాలిటీ బలంగా బెస్ట్ క్వాలిటీ. క్వాలిటీ ఉన్నాయి. ఇలాంటివి ఏంటంటే మనం ఒక్కటి కొనేసైనా మన Generations జనరేషన్ కి మనం పెట్టినట్టు వన్ అవుతుంది. టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ కెన్ అలా అనుకోవచ్చు. ఇది చూడండి, దోశ తవా. దోశలు ఎప్పుడు కూడా మందంగా ఉన్న వాటిలో మంచిగా వస్తాయి, మెత్తగా వస్తాయి అట్లా. ఇప్పుడు ఇంకా రకరకాల పిండిలో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, జొన్న రొట్టె, మొక్కజొన్న రొట్టె, అలా రకరకాలుగా చేసినా కూడా మందంగా ఉన్న వాటి మీద మాడకుండా వస్తుంది. మాడదు. ఇందులో ఈ రౌండ్ షేప్ విత్ హ్యాండిల్స్, ఇందులోనేమో ఇది స్క్వేర్ షేప్ విత్ హ్యాండిల్. రకరకాల యూజర్స్, అంటే మనం అంతా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, అలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఇందులో ఇన్ని షేప్స్ అండ్ యూజెస్. ఇది వచ్చేసి ఉత్తప్పం వేసుకోవచ్చు, చిన్న చిన్న దోశలు వేసుకోవచ్చు. ఇదేమో దీంట్లోంచి ఆయిల్ పడిపోదు, మీరు దోశ వేయచ్చు, ఏదైనా వేయచ్చు. ఇందులో ఏమైనా వండొచ్చు, ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. కిందకి ఆయిల్ పడిపోదు చూడండి, కార్నర్స్ అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది కాస్ట్ సీజనింగ్ అవసరం. ఒక ఫస్ట్ టైం జస్ట్ ఆయిల్, తర్వాత మనం అది చేస్తూ కొద్దిగా నాన్ స్టిక్ గా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ కొంతకాలం కొంచెం ఆయిల్ పెట్టి కడిగేసి పెట్టుకుంటే వాడకపోతే రస్ట్ పట్టకుండా జాగ్రత్తగా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మేమంతా అలాగే పెట్టాం కదా, అవును, ఆయిల్తోనే ఉన్నాయి. ఇందులో రకరకాల కడాయిలు, ఎంత బరువు ఉందో తెలుసా? చాలా వెయిట్ ఉన్నాయండి, వద్దులేండి. ఇది కూడా. సో ఇదంతా కాస్ట్ ఐరన్. వద్దులేండి, లిఫ్ట్ చేయకండి, ఒక్కటి రెండు చూపించండి చాలు, వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. పైకి రండి నెమ్మదిగా. పైన హోమ్ డెకోర్ ఉంది, కాపర్ ఉంది, ఇది రైల్ అడుగు. ఈ ఐటమ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ విజిల్స్ ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. ఎంత బాగుంటుందంటే మీరు ఇది కూడా వండడానికి వాడచ్చు. ఇదిగో ఇంత పొడవుగా ఉంటుంది. ఒక దాంట్లో ఒకటి ఇలా పెట్టి పెట్టవచ్చు. రైల్ అంటేనే ఒక దాంట్లో ఒకటి మొత్తం మనం పెట్టే అన్నట్టు. కరెక్ట్. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇది పిక్నిక్ పర్పస్. మనం పిక్నిక్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ మనం వెజల్స్ తీసుకెళ్ళలేము కాబట్టి వండుకోవచ్చు, వడ్డించుకోవచ్చు, మళ్ళీ దాన్ని ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు ఒక బాక్స్లోకి. అంటే మనకి ఈజీగా క్యారీ చేయడానికి ఉంటుంది. దీపాలు, మేము మ్యాట్స్ కూడా అమ్ముతాము, ఇవి కూడా ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, పరిచున్నాము, కింద పరిచున్నాము. అవి తోరణాలు. ఇది హోమ్ డెకోర్ కాబట్టి హోమ్ డెకరేషన్స్, తోరణాలు, రకరకాల తోరణాలు. ఈ తులసి దగ్గర దీపం పెట్టడానికి బాగుంటుంది. ఇలా విగ్రహాలు పెట్టచ్చు, బాగుంటుంది. దేవుడి దగ్గర పూజలకి బాగుంటుంది. ఈ సింధూర్ డబ్బా, సింధూరం, మల్టీపర్పస్ మనం ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఇదైతే నాకు ఎంత నచ్చిందో. మనం ఇది గిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు పండగలప్పుడు. ఇది ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది, పసుపు కుంకుమ వేసి ఇది గిఫ్ట్కి వేస్తే ఎంత బాగుంటుంది. అలాగా. ఇవేమో ఫ్లోటింగ్ దీపాలు, నీళ్ళలో వేస్తే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది వాటర్ వేసేసి ఇలాంటి దాంట్లో వాటర్ పోసి ఈ దీపాలు వేసారనుకోండి, ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి, చూడ చక్కగా ఉంటాయి. కలశము, ఇది అగరబత్తి స్టాండ్, అగరబత్తులు పెట్టచ్చు, మంచి స్వాస్తిక్ ఇలాంటివి. ఇది వచ్చేసి బనానా లీఫ్, శంకు లీఫ్. ఇందులో శంకు లీఫ్లో పెద్ద సైజు. ఇది ఎంత క్యూట్గా ఉంది, పిల్లలకి ఎంత బాగుంటుంది. ఇంకా మన చిన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఉండేవి. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియదు. అట్లీస్ట్ ఈ విధంగానన్నా చూస్తారు, డెకరేషన్ విధంగా కదా, చూడటానికి బాగుంటుంది. ఇవి ఏంటంటే ఇవి సాపులు. ఇది డైనింగ్ టేబుల్ మీద, ఇందాక మనం డైనింగ్ టేబుల్ మీద కంచు వస్తువులు చూసామా, ఇట్లా డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఇది పరిచి దీని మీద పళ్ళెం పెట్టి మనం పెట్టుకుంటాం. డైనింగ్ వేర్ ఇదన్నీ డైనింగ్ మీద వేసే చేపలు. తర్వాత ఇందులో ఇలాంటి పెద్ద చేపలు కూడా ఉంటాయి. మన వెదర్కి, హైదరాబాద్ వెదర్కి ఇవి బాల్కనీలో వేసుకోవచ్చు, తర్వాత మంచం మీద వేసుకోవచ్చు, కింద వేసుకోవచ్చు. ఇది 3 ఉంది కదా మడతలు, 4 మడతలది కూడా ఉంటుంది.
2 సైజెస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. తర్వాత కూల్గా ఉంటుంది, హ్యాండ్మేడ్ విత్ ట్రెడిషన్. సో ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ వాడింది ఉండదు, దారము, బ్యాంబూ అలాంటివే వాడతాం. ఇది టిష్యూ హోల్డర్, ఇవి వేడి వస్తువులు పెట్టుకోవడానికి. ఈ తర్వాత ఇవి మట్టి పాత్రలు. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి వారణాసి వుడెన్ ఎలిఫెంట్, ఇవి ఇలా తీసుకోవచ్చు. వీటి మీద మంచినీళ్ళ గ్లాసులు, కాఫీ కప్పులు ఇలా పెట్టేసి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మినియేచర్ కిచెన్. చిన్న పిల్లలు అయితే ఎవరన్నా మా షాప్కి వస్తే ఇక్కడే ఉంటున్నారు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళట్లేదు. ఎంత బొద్దుగా ఉన్నాయి ఎన్ని. ఇవన్నీ మనకు ఒక సెట్ 4990, అరౌండ్ 5000 అనుకో. అంటే మనకి క్వాలిటీ చాలా ఉంది. అంత ఇత్తడి బ్రాస్ మనకి ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని రోజులైనా మీకు నలగైపోదు. మంచిగా తోముకొని మళ్ళీ మనం పెట్టుకుంటే డెకరేషన్కి ఎంత బాగుంటుంది చెప్పండి. అంటే నల్లగా అవుతుంటే మనకి అది మంచి క్వాలిటీ కాదు అని. అలాంటప్పుడు దాంట్లో సరైన పాలల్లో అన్ని ఐటమ్స్ ఏవేవైతే వేయాలి. ఇప్పుడు ఇది బ్రాస్ అనుకోండి, దీంట్లో కాపర్ విత్ జిన్ ఉంటుంది. జిన్ క్వాంటిటీ వేసినా ఎక్కువ, లిడ్ ఎక్కువ వేసినా ఏమవుతుంది, వాటి కలర్స్ మారిపోతాయి. ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. యాక్చువల్గా ఏదైనా తయారు చేయాలి, మౌల్డ్ అవ్వాలి అని అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ కలవాలి. కానీ ఎక్కువ తక్కువ దాని క్వాలిటీ క్వాంటిటీ అదే మనం చూసేది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వాట్ యూ ఫౌండ్. ఓకే. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి చాపింగ్ బోర్డ్స్ కింద చూశారు, రకరకాల చాపింగ్ బోర్డ్స్. అండ్ ఇది సాంబ్రాణి, ఆ తర్వాత ఏదైనా అగరబత్తులు. ఈ మధ్య ఇట్లాంటి స్టిక్స్ దొరుకుతున్నాయి, ఇందులో పెట్టేసి మనం మూత పెట్టామంటే మంచి స్మెల్, అరోమా వస్తుంది. రూమ్ అంతా ఎంత బాగుంటుంది. చిన్న చిన్న కీటకాలు, పురుగులు ఉంటాయి కదా, అయిపోతాయి. దేవుడు ప్రతిమలు. తర్వాత ఇది క్యాండిల్ స్టాండ్ విత్ బెల్స్. క్యాండిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు, దీపాలు పెట్టుకోవచ్చు. వెంకటేశ్వర స్వామి, సీతారామస్వామి డెకరేషన్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి బెల్స్. కానీ బాల్కనీలో పెట్టినా కూడా పిల్లలు ఎలా సరదాగా వెళ్ళి ఆడుతూ ఉంటే ఈ సౌండ్ కూడా వినసొంపుగా ఉంది చూడండి. చాలా సేపు వస్తుంది, మంచి సౌండ్. ఇందులో ఇవన్నీ హోమ్ డెకరేషన్స్. ఇదేమో తోరణాలకి కూడా కట్టచ్చు, దేవుడి గదిలో కట్టచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఒక స్టోరీ చెప్పండి. ఇది క్రాఫ్ట్స్మన్ స్టోరీ. బెల్స్ ఫ్రమ్ కంచు, గుజరాత్ నుంచి ఈ స్టోరీ. ఆ ట్రెడిషన్ మనం ఏంటంటే ఇంట్రడ్యూసింగ్ మల్టిపుల్ ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే. ఆ తర్వాత మేము నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా పంపిస్తాము, కొరియర్ చేస్తాము. ఇవి ఏమో లాంగ్ సాపలు, చిన్న సైజ్. ఇందులో చిన్న, ఇందాక చూసింది పెద్దది, ఇది చిన్నది. అట్లా బాల్కనీస్లో వేసుకుంటాము, రకరకాలు కదా అట్లాగా. ఇంకా దీపాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇందులో ఒక స్టోరీ, తమిళనాడు స్టోరీ. పక్షి దీపాలు, ప్యారెట్. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది. ఓ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది కూడా డిఫరెంట్ హోల్డింగ్. ఇది వచ్చి అగరబత్తి స్టాండ్, డ్రమ్ లాగా, తబలా లాగా. ఓకే. కుబేర స్వామి. ఇది చిన్నప్పుడు మేము ఆడేవాళ్ళం, మీకు గుర్తుందా? మీరు ఎప్పుడు ఆడారా? అవును, నేను యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడాను అనమాట ఇంటర్లో. నేను మీకు గుర్తుంది, ఇలాంటివి ఆడేవాళ్ళం. చూడటానికి ఎంత బాగుంది, ఫినిషింగ్ ఎంత బాగుంది. మీరు ముట్టుకొని చూడండి, ఫినిషింగ్ ఎంత బాగుంది, బరువు ఎంత ఉంది. ఇందులో గవ్వలు ఆడేసి చిన్నప్పుడు ఇలా ఏమంటారు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ట్రెడిషన్ ఏమి చెప్తాను. ఎందుకంటే మనమైతే తెలుగులో వనగండ్ల పీట అంటాం, వనగండ్లు అంటాం, వనగండ్ల పీట అంటాము. ట్రెడిషన్ ఏముంది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇందులో గవ్వలు ఉన్నాయి, కానీ మనమేమో చింతపిక్కలు ఉంటాయి, చింతపిక్కలు వేసేవాళ్ళము. ఇంకా ఏమంటారు, ఇది సీతాఫలం గింజలు వేసుకునేవాళ్ళము. అది పల్లంగుచ్చి అంటారు. సో ఇట్లా గవ్వలు చిన్నప్పుడు ఎన్ని ఆడేవాళ్ళం, అసలు ఎన్ని రకాలు. ఈ ఆట మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నట్టే కదా. అవునవును. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు బ్యాక్ మెమరీస్. ఇట్లా విగ్రహాలు రకరకాలు. ఇక్కడికి వచ్చేసి కాపర్. ఇందాక మనం చూసాం మొగలై జగ్,
మొగలైజేషన్. చూడటానికి అసలు ఎంత బాగుంటుంది రాయల్గా. ఇది రొటీన్ జగ్ కాపర్లో, అంటే వాటరు రాత్రంతా స్టోర్ చేసిన వాటరు రాగిలో మార్నింగ్ తాగితే చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. అందుకే చిన్నప్పుడు ఇలాంటి చెంబు గ్లాస్ పెట్టుకునేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు. ఇప్పటికి కూడా మంచం దగ్గర ఇలాంటి చెంబులో నీళ్లు గ్లాస్ పెట్టుకుంటారు. ఉదయం లేవగానే ఫస్ట్ చెంబడి నీళ్ళు తాగుతారు. హెల్త్ పర్పస్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది స్టోరేజ్ కంటైనర్, ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ దగ్గర ఇవి కనపడుతున్నాయి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ స్టైల్ ఇది. ఎంత బాగుందో అసలు, చూడటానికే ఎంత బాగుంది. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ దగ్గర ఇలాంటివి చూడగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్ ఇవి ఇష్టపడుతున్నారు. దీనికి గ్లాస్ ఉంది సేమ్, అంటే అది పాత స్టైల్ అనుకుంటే ఇది కొత్తగా, అంటే మెటల్ దీన్ని వాడడము, దీని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ని క్యారీ చేయడం అనేది ట్రెడిషన్. వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్కి కొత్త స్టైల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్, నాకు అనిపించింది. సో ఈ గ్లాసెస్లో రకాలు, ఇది చిన్న స్టోరేజ్ కంటైనర్, నెయ్యి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, దేవుడి గదులు వాడచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అది మామూలుగా కాపరే వాడతాం మనం తీర్థానికి. ఇవి పువ్వులు అది పెట్టుకోవడానికి పళ్ళాలు. ఇది వచ్చేసి అగరబత్తి స్టాండ్. ఇక్కడ అగరబత్తి పెడితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా పొడి పడిపోతుంది. ఓకే, అగరబత్తి పెట్టడం స్టాండ్, ఇది ఒక ట్రెడిషన్. ఇది కాస్ట్ ఎంత అండి? ఈ కాస్ట్ వచ్చేసి 780 రూపాయలు. ఓకే, డిఫరెంట్. మేము స్పెషల్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాము. యాక్చువల్గా ఎంఆర్పి కంటే స్పెషల్ ప్రైస్. ఎంఆర్పి 836 ఉంది. అవును, స్పెషల్ ప్రైస్ 760. డిజైన్ కూడా బాగుంది, చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకెక్కడికి వస్తే హోమ్ డికోర్, వుడెన్ హౌస్ విత్ 4 pots. 4 pots డెకరేషన్ పరంగా చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే క్యూట్గా మీరు గమనించండి, ఇక్కడ ఏముందో చెప్పండి. మ్యారేజ్ అవుతుంది. పిల్ల, అబ్బాయి అమ్మాయి, పెళ్లి, పంతులు గారు, కొబ్బరి బొండాము, ఎంత బాగుంది, ఎంత క్యూట్గా ఉంది. ఇలాంటివి డెకరేషన్గా చాలా బాగుంటాయి. తర్వాత ఇవన్నీ ఏనుగు అంబారీలు, మైసూరు మహారాజు కాలం నుండి దసరా సమయంలో ఏనుగు అంబారీలు ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి క్యూట్, వాళ్ళకి అన్ని సెట్, మినియేచర్ సెట్. పిల్లలకి మెయిన్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఇలాంటివి తెలియవు, ఎందుకంటే ఫోన్లే తెలుసు వాళ్ళకి, ఇది తెలియదు. హార్సెస్ అండ్ ఇది మ్యూజిక్ సెట్. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేస్తే డమరుల్లాగా ఉన్నాయి. ఇది హోల్డర్స్ అన్నమాట, ఏంటి అగరబత్తి హోల్డర్స్. ఇది పెన్ స్టాండ్, వారణాసి ట్రెడిషన్, ఆయన వారణాసి పర్సన్ లాగా. ఇవి వచ్చేసి ప్యారెట్స్. మన చిన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఉండేవి గార్డెన్స్లో, వీటికి ఎక్కి ఆడేవాళ్ళం. అవును, గుర్తుందా మీకు? గుర్తొచ్చిందా? అవును. ఇట్లా చక్కగా కలశమూర్తి, దశావతారాలు. ఇక్కడ దశావతారాలు ఈ ట్రెండ్ తీసుకోండి వీడియో. పాకుతున్న కృష్ణుడు, వెన్న తింటున్న కృష్ణుడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి సంక్రాంతి. ఇట్లా పాట్లో పాలు పొంగిస్తారు, ఇంకా అన్ని దేవుడి విగ్రహాలు. ఇది వచ్చేసి పూజా బాక్స్, పూజ కోసం వాడతారు. ఎంత మంచి డిజైన్ చూడండి, మల్టీపర్పస్, పూజ గదిలో వాడడానికని చిన్న సైజ్. మీకు ఇంకెక్కడైనా వాడాలనుకుంటే వాడచ్చు. బట్ ఎంత బాగుంది, వాడచ్చు. తక్కువ మసాలా ఐటమ్స్ పెట్టుకునే దగ్గర ఇవి వాడచ్చు. ఇవన్నీ హోల్డర్స్ పెట్టడానికి. ఇది పెన్ హోల్డర్ విత్ డిజైన్, డిఫరెంట్ గా ఉంది. అవును, ఇట్లా ఇవన్నీ. ఇంకా తర్వాత ఈ మోడా, ఇది కూడా చూడొచ్చు. ఇది ఎంత బాగుంటుందంటే బ్యాంబూ, గట్టిగా ఉంటుంది. ఇట్లా కూర్చోవచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కూర్చొని పూజ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, కాళ్ళు నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు, గట్టిగా బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, గట్టిగా ఉంది. చూస్తే త్వరగా ఏమీ అవ్వదు, పాడవదు. ఇలాంటివి అసలు చూడండి ఎంత, జస్ట్ నేను ఇలా హ్యాండ్తో అంటేనే దాని అర్థమవుతుంది, దాని మేకింగ్ అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ట్రెడిషన్. అట్లా
రండి కిందికి ఇంకా వెళ్దాం. ఇది ప్రైజెస్ ప్రైజెస్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ దియా తీసుకున్నారు, ఎంఆర్పి 450, స్పెషల్ ప్రైస్ 380 ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్సెస్. సో మీకు బిల్ అమౌంట్ ఇప్పుడు 380 వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఇది పర్చేస్ చేశారు, స్పెషల్ ప్రైస్ వస్తుంది. అది రీజనబుల్ ఉన్నాయి. కొంచెం ఎక్కువ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే క్వాలిటీ బేస్డ్. మన ఇప్పుడు వస్తువు కొనుక్కొని త్వరగా నల్లబడ్డానికి దానికి డబ్బులు దండగా అయిపోతాయి. కొనే వస్తువు క్వాలిటీ ఉంటే ఎన్నాళ్ళైనా ఉంటుంది. వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ఆలోచించాలి. అందుకే ఇక్కడ కంచు, ఇత్తడి, టిన్ వెజల్, ఆ తర్వాత కాస్ట్ ఐరన్, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్న ఐటమ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ రండి, రాచిప్ప. మనం రాచిప్ప అంటాము, ఇంగ్లీష్లో సోప్ స్టోన్ అంటారు. ప్లీజ్ కమ్. ఇది రాచిప్ప. దీనికి ఒక స్టోరీ ఉంది, కల్చర్ టీ అని. సోప్ స్టోన్ కల్చర్ టీ, యూనిక్ రాక్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఈస్టర్ దట్ రీజన్ అండ్ ద సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ యూజింగ్ కుకింగ్ వేర్. ఒకప్పుడు వెనకటి కాలంలో రాళ్ళల్లో వండుకున్నారని అంటారు కదా, ఇలా ఇది వన్ ఆఫ్ ది స్టోన్. అట్లా దీన్ని సోప్ స్టోన్ అంటాం మనం. ఇందులో 2 రకాలు, విత్ హ్యాండిల్, వితౌట్ హ్యాండిల్. నేను అలానే ఎందుకు చూపించాల్సి వస్తుందంటే నేను దాన్ని మోయలేదు. ఇది చూపిస్తాను, ఇది కొంచెం పర్వాలేదు, డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. సో విత్ లిడ్, వితౌట్ లిడ్. ఇందులో మనం పాలకూర పప్పు చేసుకుంటే ఉంటుంది, ఎంత రుచో పర్వాలేదు. అంటే షేప్ చూపించడానికి, సైజ్ చూపించడానికి, సంథింగ్ నాట్ బ్యాడ్. అంటే మరీ లిఫ్ట్ చేయలేనంటే మనం వండుకోలేము. కాబట్టి మనం లిఫ్ట్ చెయ్యగలిగంత ఉంది. ఎక్కువ బరువు ఉందనుకోండి భయపడిపోతాం, అయ్యో ఇది కొండ ఎందుకంటే బాబు మేము అసలు దాన్ని లేపలేము అనుకుంటాం. అట్లేం లేదు, చాలా అలకగానే ఉంది. అందులో కొన్ని రకాలు, కొన్ని హెవీ. ఎందుకు హెవీగా అంటే ఏ ఐటమ్ ని బట్టి, మనం వండే తీరుని బట్టి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చాలా హెవీ నాన్ వెజ్ వండామనుకోండి, దానికి హెవీ ఉండాలా, చాలాసేపు మగ్గాల. 3 వంతులు వండిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా క్వార్టర్ ఏదైతే ఉడకాలో అది కుతుకుతులాడి అదే ఉడికిపోతుంది. అంటే మనకి స్టవ్ కూడా, గ్యాస్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. అంటే ట్రెడిషన్ని ఫాలో అవుతే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. అది ఇందులో స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, ఎంత బాగున్నాయి అంటే ఇందులో ఉప్పు పెట్టుకోవచ్చు, చింతపండు పెట్టుకోవచ్చు, కర్డ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని రకాల స్టోరేజ్. దీని స్టోన్ చూడండి ఎంత మెత్తగా, తెల్లగా, చక్కగా ఉందో, ఎంత మెత్తగా ఉందో, స్మూత్ ఫినిషింగ్. ఇది జస్ట్ 1000 రూపీస్. యా, రీజనబుల్ గానే ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు జిస్టా ఎవరికైతే చాలా మంది అంటే హై ప్రైస్ అని అనుకుంటారు, కానీ ఇప్పుడు నేను కూడా అలాగే అనుకొని వచ్చా అసలు యాక్చువల్లీ. కానీ చూసిన తర్వాత నాకు బయట కూడా చూస్తాం కదా, క్వాలిటీ బాగున్నాయి, ప్రైస్ కూడా నాకు రీజనబుల్ గానే అనిపించింది. ఒకేసారి అన్ని కొనుక్కోలేము, సరే ఒక్కొక్కటి మనం ఇలాంటివి కలెక్ట్ చేయాలి. మన కిచెన్ లో ఇవి ఉండాలి, మనం ఇవి కలెక్ట్ చేయాలి. ఒకేసారి అవ్వదు, నిజమే, చాలా మందికి అవ్వదు. మిడిల్ క్లాస్ చూస్ చేసుకుంటాం, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇదొకసారి అదొకసారి ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీరు తీసుకున్నారనుకోండి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి తీసుకున్న వస్తువు ఎప్పటికీ పాడవదు, లాంగ్ లాస్ట్. మెయిన్ మనకి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటర్ ఆలోచించాలి. అది దట్ ఈస్ వాట్. సో మా అడ్రస్ వచ్చేసి బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1. ఇది మిడ్ టౌన్ బిల్డింగ్ నియర్ ప్యూమా అండ్ జలగం వెంగళరావు పార్క్ ఆపోజిట్, జస్ట్ బిసైడ్ ద మాన్యువర్ స్టోర్. మిడ్ టౌన్ బిల్డింగ్ చాలా ఈజీ టు కమ్. పంజగుట్టకు కూడా దగ్గర అవుతుంది, యాక్సెస్ ఉంటుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఈజీ. బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1 మిడ్ టౌన్ బిల్డింగ్. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ అండి.